हालेलुया। किने लोग तैयार प्रभु के वचनों के वास्ते? प्रभु के वचन दे बड़े ध्यान दे के सब ने सुनना, क्योंकि वर्शिप की और खुदा ने साडे नाल बहुत सारी गल भी की है। हुण समा परमेश्वर दा वा, बड़े ध्यान दे के आपां खुदा दी बाणी नूं सुनना, क्योंकि बाणी जदों रोमिया नूं पढ़दे आपां, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोमिया नूं जदों खोलदे आ, एक वचन आपां रोमिया चों पढ़ांगे। फिर आप उस साइड वाल चलांगे। रोमिया 10 ਉਹਦੀ 17 नंबर 35। विश्वास किस तरह होंदा वा भैन भाईओ? आप बाइबल च नेचा भी ने, विश्वास भी ने, और उसका अर्थ की है, असल उसका मतलब की है, असी विश्वास किद्दां करदे हां। रोमिया पढ़ते जो आप 10 ਉਹਦੀ 17 है, इनू अपनी डायरी ते लिखो, अपने टाइटल बनाओ। हाँ हाँ कटिया ते पढ़। सो प्रतीत नाल सुनन नाल अते सुनना मसीह दे वचन तो आउंदा है। हालेलुया। किने लोकां नूं समझ आई है? समझ आई भी आपां विश्वास किद्दां करदे हां? की लिखिया संत पौलुस की कह रहा? कहंदा सो प्रतीत सुनना अते सुनना मसीह दे वचन तो की है। प्रभु कहता कि जे तू विश्वास करेगा तो तू पहले नंबर ते वचन नूं सुन। ते बाइबल तो बिना कोई बंदा विश्वास नहीं करता, मैरिकल तो बिना कोई यकीन नहीं करता। जिन्ना चਿਰ उन्हां दी जिंदगी च प्रभु अपना काम नहीं करता, वो कभी विश्वास नहीं करता कि प्रभु हैगा वा। किन्ने लोकां नूं समझ आ रही है? प्रतीत सुन तो और सुनना मसीह दे वचन तो दा। सब लिखो, फिर इसनूं अपना टाइटल बनाओ। आओ चलांगे रोमिया। सब तो पहले आप रोमिया दे विच ही रवांगे। लास्ट में आप यूहन्ना दी आयत नूं पढ़ांगे, पहले रोमिया च चलांगे। देखो रोमिया बड़ी बड़ी ब्लैसिंग के बारे सानू, मान लो कि असीं और बुरे कामां नूं छड्ड दांगे तो ब्लैसिंग च ही रवांगे। सब तो वड्डी यही गल आ कि अज आपां जे बुरे काम नहीं छड्डदे आपां ब्लैस नहीं आ। सब खोलो रोमिया उहदा 6 नंबर चैप्टर, उहदी 13 और 14, ये 2 आयतां पढ़ांगे। इन्हूं बड़े ध्यान दे के सुनना। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ? ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਚਨ ਨੇ? समझ आई? कैमरे समझ आई कि नहीं? देखो बाइबल च की लिखा, संत पौलुस की कह रहा आंदा अते अपने अंग कधर्म के हथियार बना के पाप नूं ना सौंपो। अंग किहड़े साडे? बोलो शरीर के अंग। असीं अख नाल गलत काम करते हैं तो अख तो प्रभु दी आ, पर सौंप किहनूं दित्ती आ? शैतान नूं। हथ साडे आ पर उहदे नाल असीं गलत काम कर रहे हैं। समझ आई? ਇੱਥੇ प्रभु का जिहड़ा वचन आ सानू पाप तो रोकदा कि पाप नहीं करना। कहंदा अपने अंग कधर्म, कधर्म हुंदा पाप। प्रभु कहंदे, संत पौलुस जी कहंदे रोमिया नूं, कहंदा अपने अंग कधर्म दे हथियार बना के पाप नूं ना सौंपो, अते अपने सगों अपने आप नूं मुर्दियां विच जी उठे होए जान के परमेश्वर नूं सौंप दो। अते अपने अंग धर्म दे हथियार बना के परमेश्वर नूं की कर दो। किन्ने लोकां नूं समझ लगी है? लिखो बाइबल च, पवित्रताई तो बिना प्रभु कोई काम नहीं करते। लिखो इब्रानिया 12:14 लिखा, मिलाप का पिछा कर, बिना पवित्रताई कोई भी प्रभु नूं वेखेगा। वेखो ये जगह ते परमेश्वर दा आत्मा सानू सिखा रहा बाइबल के द्वारा
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਵੀ? ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅੰਗ ਕਿਹਦਾ ਏ? ਬੋਲੋ। ਅੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਨੇ ਗਵੰਡ ਨਾਲ। ਅੰਗ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਕੁਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੂਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ WhatsApp ਚਲਾਉਣੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ Instagram ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਐਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੋ। ਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੈਂਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਸ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ? ਅਗਵਾਈ ਦੇ। ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ? ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਦੇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਦੱਸ, ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੜਿੱਪ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੀ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੰਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੀ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ। ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਵਿੱਚੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੀਭ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੱਥ ਕਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਓ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਾਪ ਕੁਧਰਮ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਪਾਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਐ ਚਰਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੈਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਉਂ ਜਸ ਭੈਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਪਹਿਲੀ ਪੈਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਏ ਵਾਲੀ ਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਥਰੀਲੀ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ?
ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ। ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵੇਖੀ, ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੜ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਾਓ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੁਣ? ਚਲੋ ਇਹਦੀ 8 ਵਾਲੀ ਐਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਬਲਕਿ ਦਾ 8 ਬਾਬ ਰੋਮੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ 12 ਔਰ 13 ਪੰਤੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਹੀ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਵੀ? ਆਸ਼ਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਸੋ ਹੀ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਫਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ DP ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੀ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੀਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਗੇਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। WhatsApp ਤੇ DP ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, 2-4 ਸਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ? ਝੂਠਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਝਮੇਲਾ ਹੀ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ। 4-4 5-5 ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਚਲਾਉਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਆਪ ਬਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਪਾਪ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ? ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਠਾਂ ਕਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਲੀੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਵੇਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ?
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੇਖ। ਸਮਝ ਆਈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਕੂ 5:16 ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਥੜ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਤ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਥੜ ਕਰਦੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਚ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਇਸ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਡਿਆ? ਪਾਪ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹੀ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੱਟੀਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੀ ਐਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਐਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਠ ਜਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਕਾ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਛੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵਾਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਹਿਤ ਪੜਾਂਗੇ ਪਿਛਲੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਹਦੀ 11 ਉਹਦੀ 9 ਪੰਤੀ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਤਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਡੀਆਂ? ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ? ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁੱਟਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲਾ, ਖਾ ਲਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ। ਯਹੂਨਾ 10 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰ ਕੱਟਦਾ, ਚਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਵਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਂਬਰ ਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਡੂ ਰੱਖਦਾ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਈਦ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੂ ਇਹਦੀ ਝਿੜਕ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਬਿਨੋਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ਕ 11:9, 11 ਦੀ 9 ਐਤ ਪੜੋ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਆ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਐਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹੇ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮौज ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ।
ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर तेरा की करेगा? किन्ने लोगों ने समझ आई है? प्रभु ने कहता ना, ये जवान तू अपनी अखियां दे अनुसार, अपने मन के अनुसार, प्रभु कहता जो करना है कर, तगड़ा हो गए हैं, वेख फिल्मा कर, मोटरसाइकिल ते पटाके, जो करना है कर, पर वेख एक दिन पोते ना कमा दा मैं तेरे को लेखा भी की करना ही। समझ आई? मत सोचो कि प्रभु सुता सुता नहीं जे, वाही खाते तैयार करन दिया वा, ये खुलने एक दिन पाप दे, क्योंकि पाप आप शरीर च करना वा, पर इधर रूह नूं लेखा भुगतना की करना, अगे रूह ने लेखा देना, शरीर ने खत्म हो जाना। क्योंकि बाइबल च लिखा जो तुम उपदेश किसे 12:7 पढ़ते जी, बाइबल च लिखा मिट्टी फिर मिट्टी ना मिल जाएगी, ते आत्मा जिहड़ा प्रभु ने दिता वो फिर उहदे कोल चलिया, मिट्टी चों निकले मिट्टी चल गए। हुण शरीर विच बुरे काम कीते आ, हुण भुगतने किन्ने आ? रूह ने। आ जिहड़ी रूह आ जिहड़ा बोलदा वा, इन्ने भुगतने ने। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਸੜਦੀ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਰੂਹ ਲਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਲਈ? ਬੋਲੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਹ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਜਾਓ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਛੱਡ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर तो पर जरा फिर सुनो जरा ध्यान ना, हाँ हाँ। हे जवान, पहले नंबर ते परमेश्वर कहता हे जवान, तू जवान दा मतलब नौजवान, व्हाट्सएप वाला जवान, फेसबुक वाला जवान, पैग वाला जवान, सिगरेट वाला जवान। समझ आ रही? क्योंकि अपने मन नूं की कर रहा, ताई ते इत्थे लिखिया कि जे तुसी सो हे भराओ, जे असी सो हे भराओ असी कर्जदार हाँ, पर शरीर दे नहीं, जो शरीर के अनुसार उम्र की करिए। थोड़े केड़ी चीज नूं खुश कर रहा? आंदा हे जवान, हाँ जी, तू अपनी जवानी विच हाँ मौज कर। अपनी जवानी विच की कर? मौज। मौज दा मतलब सियाणे जे जो फिल्मी थिएटर वेखो जाके, पुट्ठे सीधे कपड़े पाओ जिधर नूं जी करदा जे, भावें गोडियां तो पाटे वाले पाओ, जिद्दां मर्जी पाओ, तगड़े हो के करो। जो फड़ो एक फड़ो, दूजी छड्डो, दूजी छड्डो, तीजी फड़ो, करो। प्रभु कहंदा कर कर। प्रभु ने भी छुट्टी वेलो दे दित्ती जे, देंदा ना प्रभु छुट्टी? हालेलुया, छुट्टी मिल रही कि नहीं? परमेश्वर कहंदा कर कर, हाँ जी। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ हाँ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇ। परमेश्वर कहंदा तू जवानी विच अपने मन नूं खुश कर, तगड़ा हो गए कर, हाँ जी। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਸਰੀਰਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਡਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਲੋਕੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕੀਉ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 14 ਵਚਨ ਸਹਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਔਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ?
ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ, ਪਰ ਜਾਨ ਛੱਡ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪਾਏਗੀ। ਪਲੂਸ ਬੈਸਟ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ ਇਹ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਰ। ਰੋਮੀਆਂ 8:4 ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਅ ਤੇ ਰਸਤੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਲਈ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਭੈਣੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਦੱਸ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜੋ, ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਲਿਓ ਜੀ ਪੈਗ, ਹੈ ਲਿਓ ਜੀ ਪੈਗ। ਕੀ ਗੱਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਨਸਲੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਤਨਸਲੂਕਿਆਂ ਜੋ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ 4 ਤਨਸਲੂਕਿਆਂ, ਫਸਟ 4। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤਨਸਲੂਕਿਓ ਉਹਦੇ 4 ਦੀ ਮੈਂ 3 ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਐਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਦੀ ਜੋ 2 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ। ਤਾਲੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਜੇ ਭਾਈ? ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਨਸਲੂਕੀਆਂ 4 ਉਹਦੀ 3 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਡਾਇਰੀ 'ਚ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ।
ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਖੱਡ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਪਸੰਦ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਬॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएगा तो पुत मौत मिलनी हूँ। सारे बोलो पुत मौत मिलनी हूँ। कहता कि नहीं पलूस इनू बाइबल एक बार बड़ी देर की गल एक सिस्टर कहती संत जी तुम इदा का ही प्रचार करते। मैं क्या बाइबल च लिखा किन्नी बाइबल जो सुलेमान दी कहावतां पढ़ लो सब तो ज़्यादा तुहानूं योग चीज़ सिखावेगा। रंडी बाजी की मूर्खताई लिखो अपने घर जाके पढ़ लियो। सुलेमान दी कहावतां दा 7 नंबर चैप्टर घर जाके पढ़ लियो। सीधियां गल्लां लिखियां ते क्योंकि परमेश्वर के वचन जिहड़े सीधे आ, ऊट पटांग नहीं आ। जिन्ना चिर सीधा नहीं बोलांगे लोग पाप चों किदां निकलणगे। खुदा दे दास कहते मैं एक लड़की यूट्यूब ते मेरा प्रचार सुनदी हुंदी, वो कॉल गर्ल सी। कॉल गर्ल के बारे किन्ने लोग जानते? कॉल गर्ल धंधे वालियां जनानियां जिहड़ियां मोबाइल ते आउंदियां फोन करदे आ, वो कॉल गर्ल सी। जदों ने रोज़ लाइव वेखना खुदा दे दास दा प्रचार, सब तो ज़्यादा तुहानूं पता पवित्रताई का प्रचार प्रभु के दास पास्टर उकर जी देंदे। सब तो ज़्यादा पवित्रताई दे गलत रिलेशन नहीं बनाने। कैमरे तक वाले डांटदा, गिटार वाले ना तुसीं भी विचार छड्ड दो, तुहाडी गिटार सही हो जी, तुहाडी गिटार चंगी क्यों नहीं वजदी, तुसीं भी विचारी जे। अज मान लो तुसीं सॉन्ग गाना घट तो घट तुहानूं 4 घंटे गैर भाषा बोल के जगह ते आउण दी लोड़ है। फिर खुदा बोलदा, फिर मसा उतरदा। तो कई सुत्ते उठ के कहते पता नहीं ओए कुछ नहीं हुंदा। पहले प्रभु दे नाल समा स्पेंड करना पैंदा, फिर खुदा दा आत्मा सिखाउंदा। वो जिहड़ी कुड़ी सी रोज़ उन्हें उसदी वीडियो वेखनी, जो मान लो कि लाइव होना तो हिसाब लो इन्ने गंदे रिलेशन सी कुड़ी। तो जो उन्हें संतां दा प्रचार सुनिया, समझ लो वचन सुन सुन के, पवित्रताई दे वचन सुन सुन उन्हें अपने धंधे छड्डते किन्ने लोग सुनते। पहले धंधे छड्डे, बुरे कामां च निकली, फिर उसदी मैरिज हुई, फिर उसदे बच्चे होए। तो जे इहो जिहा प्रचार ना करांगा तो लोग किद्दां बचणगे। बरकत दा दसी जावां तुहानूं आ मिलना, तुहानूं ओ मिलना, तुहाडे घर ऐ बन जाणे। इहो सुनी जो तो गाड़ी जाके घर साडे नाल जाने। करैक्टर तुहाडे नाल जाना ते करैक्टर ने तुहानूं स्वर्ग विच लैके किया। प्रभु की कई बार आवाज़ आती भी इत्थे साडा रहण दा स्थान नहीं आ। पतरस ने कई बार बोलिया आंदा शरीरिक कामना तो परे रो जड़ियां जान दे नाल की करदियां, लड़दियां। इस करके मेरे जीजो उस कुड़ी ने संतां दा वचन सुनिया। वचन सुन तो बाद दसा को ने टेस्टिमनी भेजी अपनी भी मैं खुदा दे दास तेरा वचन सुनिया, अज मैं कॉल कर सा, मैं बहुत बुरे चक्कर च हाँ और उस वचन द्वारा मेरा जीवन की हो गया। तो भैन कहती तू इहो सुनाते जे, तो भैन दादे लड्डू लड्डू वाला सुना देने हैं, जिस लड्डू लुड्डू मिलते वो सुना देने। जिहड़े चर्च की तलीम चंड वाली नहीं आ, कभी चर्च सुधरेगा नहीं। मैंबरां दी लोड़ नहीं आ, सानू स्वर्ग विच स्वर्ग भरन दी की आ। किन्ने लोग सुनते आ स्वर्ग भरना मेरे जीजो, तो स्वर्ग भरना जे करैक्टर दे नाल। जे तुहाडा करैक्टर बेस्ट आ तो तुहाडी गवाही भी बेस्ट आ। तो जे तुसीं ओह गल चर्च आई जांदे, भंगड़ा पाई जांदे, गर्लफ्रेंड निकलदे सार हाँ मैं आ गई हुण कित्थे खलोता वां, सही गल आ। तो बंदा पुछो ते भंगड़ा किहनूं पा के विखाउंदी है, कौन तैनूं वेखण डिया आई। मेरे भैन भराओ जिन्ना चिर साडियां अखां, साडे सुभाਅ, साडे चाल चलन ना सही होए, उन्हें एक कीड़ी नहीं ऐंदी ऐ करनी। चर्च लोकी बदली जाते हैं पर आदतां नूं बदलदे ही। प्रभु की कई बार आवाज़ उहदी वचन सुनो तो अपनी आदत बदलो। चर्च इहो ही बेस्ट आ। जिहड़ा वचन सुनते, गवाहियां सुनते, ये किदां लोग बेस्ट हुंदे आ। हुण अज वेखो तुसीं वचनां नूं सुनिया, जो कुड़ी बुरे वचन बुरे चाल चलन विच सी, जे खुदा दे दास दी सरमन ना सुनदी वो कदी बच सकदी। एक कुड़ी होर ही छोटी जी, ਉਹਦੀ भी गवाही संतां दे चर्च विच होई। उन्हें दस्सिया भी एक कुड़ी आंदी मैं होस्टल दे विच रहनी हाँ, तो होस्टल दे विच कहंदी कि मैं अपनी सहेलियां नाल रहनी हाँ, तो कहंदी मैं सिर्फ 4 दिन अपने घर आउणी हाँ। अज लोग कहंदे होस्टल च बच्चा पा दो बड़ा सेव आ।
ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਂ, ਬੈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਸਾਂ, ਗੁਟਕਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਹੈ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ 12 ਕੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੇਵ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜੌਨ ਸਮੈਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਜੌਨ ਸਮੈਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ? ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੋਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਤੇ ਚੱਲ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਦਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂ? ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਜੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੰਡੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ, ਹੁਣ 6 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜੀ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟੂਬ ਲਿਆ ਅਗਲਾ, ਸਕਰਬ ਕਰਵਾ, ਹੈ ਵਾਲ ਮੜ ਜਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੌਤ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ। ਯਾਰ ਆਹ ਪੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦੇ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਆਹ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ। ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਖੋਲ ਤੇ ਪੜਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਉਹ ਨਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਐਤ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਰੋਮੀਆਂ
ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕੁਲਦੀਪ ਭੈਣ ਕੀ ਪੜਿਆ ਮੈਂ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਸਮੈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਦੀ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਫਿਊਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਸਮੈਲ ਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੂ? ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਲਾ, ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਖਾ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਰਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਪੁੱਤ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣੋ, ਜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਰ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਬੇਟਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ